सत श्री अकाल पंजाबियों। वीडियो शुरू करन तो पहला तो सिख आर्मी वालों असी सारे एक बहुत ही तगड़ी शख्सियत, जिद्दी शख्सियत जिहड़ा कि हरेक चीज़ नूं बंदा मात दे गया, सिर्फ एक मौत है जिन्हों कोई भी मात नहीं दे सकता। उन्होंने सलाम करते हैं, उन्होंने श्रद्धांजलि देने हैं। मैं गल कर रहा फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह की। उन्होंने लाइफ तो जे आपां प्रेरणा लै सकते हैं, वट आई फील लाइक कि बई वो बंदा जिन्ना कुछ हंडा गया अपनी आत्मा ते, अपने शरीर ते, अपने जमीर ते, तो फिर भी बंदा लड़दा रहा ते अपने आप को साबित कर गया। सानूं सारिआं नूं बहुत कुछ सीखण नूं मिल सकदा, उस तो मिलिया भी है। चलो वीडियो दे बारे हुण आपां आने वीडियो जिहड़ी अज दी आपां शूट करन जा रहे हैं, यह है बोल्ट एक्शन दी क्लीनिंग बारे। और क्लीनिंग प्रोसैस से जाने तो पहला मैं चाहना कि बई तुहानूं मोटा मोटा कि बैरल दी कंस्ट्रक्शन, मैटल दी कंस्ट्रक्शन, ਉਹਦੇ फायरिंग प्रोसैस बारे, ਉਹਦੇ फायरिंग प्रोसैस ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਐਕੂਰੇਸੀ ਤੇ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਜਾਂ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਪਲੱਸ ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਬਾਰੇ ਤੇ ਨਾਲ ਕਾਪਰ ਜਦੋਂ फायरिंग प्रोसैस ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ ਕੈਮੀਕਲਸ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਮੋਟਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੂੰਗਾ। मैं चाहना कि ये वीडियो मैं 2 पार्ट शूट करा, ताकि पहला पार्ट जिस कि भी क्लीनिंग प्रोसैस कोई बड़ा औखा नहीं गा, पर ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ मतलब बैरल ਦੀ राइफलिंग समझना, मैटलर्जी ਨੂੰ समझना, ਉਹਦੀ कंस्ट्रक्शन ਨੂੰ समझना वो भी काफ़ी ज़रूरी है, ਜਿਹੜੀ कि इन्फॉर्मेशन वाली किते अवेलेबल नहीं हैगी, मैं समझना। सो मैं इस करके मैं सोचा कि वीडियो में 2 पार्ट्स दे विच 2 पार्ट्स दे विच शूट करा। तो शुरू करते सार सब तो पहला आपां लैके चलते हैं कि भी किसी भी बोल्ट एक्शन है, कोई भी राइफल है, शॉटगन इस काइंड ऑफ थोड़ा डिफरेंट टॉपिक हो जाता, पर कोई भी राइफल्ड फायर आर्म है, कोई भी राइफलिंग है जिस और बैरल एक सब तो इंपॉर्टेंट पार्ट होंदा। बोल्ट एक्शन कोई भी राइफल ले लिए, सैमी ऑटोमैटिक या बोल्ट एक्शन ले लिए, बैरल द मोस्ट सब इंपॉर्टेंट पार्ट, सब तो इंपॉर्टेंट चीज़ है थोड़े फायरआर्म। मैटल इहदा इन्ना स्टिफ, इन्ना ब्रिटल नहीं हुंदा, थोड़ा जिहा मैल्यूएबल ते डक्टाइल हुंदा। वो चाहिदा है क्योंकि इहदे अंदर वो राइफलिंग ड्रॉ होनी है, मशीनिंग के थ्रू राइफलिंग ड्रॉ होनी। जदों भी राइफलिंग ड्रॉ होनी है, वो प्रोसैस इन्ना स्मूथ सिल्की नहीं होगा, थोड़ी जी रफ मार्क्स छड़ दूगा। कोई भी प्रोसैस ले लीए, जिहड़े मेन 3 प्रोसैस ने बैरल नूं बनाउण दे, बटन राइफलिंग, कट राइफलिंग एंड हैमर फोर्ज। हुण जरूरी नहीं है कि कोई एक तो सुपीरियर है, जिहड़ा भी लेट्स से मैन्युफैक्चरर है वो कहूगा जी मेरा सुपीरियर है, कटर वाला कह सकदा मेरा सुपीरियर है, पर लेटेस्ट जिहड़ा चल रहा अजकल वो है कोल्ड हैमर फोर्ज। तो मेरी राय दे विच जदों मैं कई राइफलां देखियां ने, जिहड़ी हैमर फोर्ज है वो अंदरों सिल्की स्मूथ हुंदी, बिल्कुल एन ग्लास टाइप फिनिश हुंदी। पर दैट डजंट मीन कि जिहड़ियां दूसरी राइफलिंग है, जिहड़ी राइफलिंग के प्रोसैस नाल बैरल बनी है वो एक्यूरेट है या नहीं है। एक्यूरेसी का भी अगों जिहड़ा पार्ट आ जांदा वो बोर्ड की कंडीशनिंग ते आ जांदा कि बोर्ड की कंडीशनिंग किवें है, ते नाल ही उहदा ब्रेकिंग प्रोसैस जिहड़ा हल्का जिहा हुंदा। ब्रेकिंग प्रोसैस इज बेसिकली उस बोर्ड की आपां कंडीशनिंग किवें कीती, स्टार्टिंग मतलब जदों राइफल बन के बाहर निकली ते ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਕੱਟ ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਰਫ ਐਜਸ ਬਹੁਤ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪਿਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਦੇਖੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਰਫ ਐਜਸ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹਲਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰਾਈਫਲਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਈ, ਮਤਲਬ ਬੁਲਟ ਜਦੋਂ ਉਹ 'ਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋਈ, ਉਹਦੀ ਕੋਟਿੰਗ ਕਾਪਰ ਦੀ ਉਹਦੇ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਪਲੱਸ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰਫ ਐਜਸ ਸੀਗੇ ਸਮੂਥ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮੂਥ ਆਊਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 25-30 ਸ਼ਾਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, इन्ने च राइफल की ब्रेकिंग प्रोसैस या उसकी कंडीशनिंग हो जाती है। तो कंडीशनिंग के नाल जे आपां थोड़ा जिहा फायरिंग प्रोसैस भी समझ लीए तो वो जिहड़े इफैक्ट पैंदे आ बैरल के उत्ते उहनूं भी समझ लीए। हुण जदों शॉट फायर हुंदा ਉਹਦਾ कोई भी मतलब सेंटर फायर शॉट कोई भी कार्टरिज ले लीए 55,000 तो लैके 60,000 65,000 PSI डिपेंड करता ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ।
ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੀਟ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਗੈਸਿਸ ਜਿਹੜਾ ਮਸਾਲਾ ਬਰਨ ਹੋਣਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੰਨੀ ਇੰਟੈਂਸ ਹੀਟ ਜਨਰੇਟ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬੁਲਟ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੀਟ ਜਨਰੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਊਟਕਮ ਹੈ ਉਹ ਬੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਫਲਿੰਗ ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਾ ਆਪਣੀ ਫਾਲੋਇੰਗ ਛੱਡਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਰੈਜ਼ੀਡਿਊ ਛੱਡਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਰੈਜ਼ੀਡਿਊ ਦੋ ਟਾਈਪ ਦਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਬੈਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕਾਰਬਨ ਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕਾਪਰ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਲੀਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਇਕੁਇਲਿਬਰਮ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਰੀ ਬੈਰਲ ਵੀ ਉਨੀ ਵਧੀਆ, ਉਨੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਬਿਲਕੁਲ ਸਕੁਇਕੀ ਕਲੀਨ ਕਰਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਜ ਬਣ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਰਾਈਫਲ, ਅੰਦਰ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰਬਨ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਪਰ ਆ, ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਉਹ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਮੋਸਟਲੀ ਉਹ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਸ਼ੂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਜਾਂ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਇੰਪੈਕਟ ਹੈ ਉਹ 10 ਕੁ ਸ਼ਾਟਾਂ ਬਾਅਦ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਕੁਇਲਿਬਰਮ ਜਿਹੜਾ ਲੈਵਲ ਹੈ ਕਾਪਰ ਦਾ ਤੇ ਕਾਰਬਨ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ 'ਚ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਬਿਲਟ ਹੋਈ ਜਾਊਗਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਚੇਂਜ ਹੋਊ। ਤੇ ਅਗੇਨ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਚ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਰਾਈਫਲ ਹੈ ਜਾਂ ਹੰਟਿੰਗ ਰਾਈਫਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਿਲਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਾਫੀ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੁੰਦਾ ਕਲੀਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਐਮੂਨੇਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਹੋਣਾ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੰਟਰੋਲਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਨਾ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਪੈਕਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਯੂ ਨੈਵਰ ਨੋ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲਟਰੀ ਐਮੂਨੇਸ਼ਨ ਆ ਅੱਜ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲੀਨਿੰਗ ਰਜੀਮ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਗਰੈਸਿਵ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਟਾਰਗੇਟ ਸ਼ੂਟਰਸ ਜਾਂ ਹੰਟਰਸ ਦੀ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਪੋਰਟਸ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਕਲੀਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵੀ ਇਕੁਇਲਿਬਰਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਇੰਪੈਕਟ ਆ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਾਟ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਉਹ ਜ਼ੀਰੋ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਊਟ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅੱਜ ਰਾਈਫਲ ਪੂਰੀ ਕਲੀਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ, ਜਿੰਨੀ ਮੈਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਡਾਊਨ ਦ ਰੋਡ ਦੱਸੂਗਾ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕਲੀਨ ਕਰਨੀ ਆ, ਓਵਰ ਕਲੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਕੁਇਲਿਬਰਮ ਜਿਹੜਾ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹਿਲੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਸ਼ਾਟ 'ਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਲਡ ਬੋਰ ਸ਼ਾਟ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਊਟ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਬੈਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਗੋਲੀ ਨਿਕਲਣੀ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਫਾਉਲਿੰਗ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਿਆ ਰਹੂਗਾ। ਤੇ ਅਗੇਨ ਤੁਸੀਂ ਫਾਉਲਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਜੇ ਦੱਸਾਂ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ, ਲੈਸੇ ਤੁਸੀਂ 250-300 ਸ਼ਾਟ ਕੱਢ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਰਲ ਆਪਣੀ ਕਲੀਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਯਾਰ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਐਕੂਰੇਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਈਫਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ ਯਾਰ ਕਿ ਸੇਮ ਲੋਡ ਜਾਂ ਸੇਮ ਐਮੂਨੇਸ਼ਨ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਇੰਨੇ ਬਰੀਕ ਇੰਨੇ ਛੋਟੇ ਗਰੁੱਪ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਗਰੁੱਪ 2 ਇੰਚ 2.5 ਇੰਚ 3 ਇੰਨੇ ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਕਿੰਨਾ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਈਫਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਇੰਨਾ ਖਿਲਰ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਈਫਲ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਕਲੀਨਿੰਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗੇਨ ਜਦੋਂ ਕਲੀਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਲੀਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗੇਨ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਾਟ ਕੱਢ ਚੁੱਕਿਆ ਮੈਂ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਾਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਹਰੇਕ ਬੈਰਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿਤੇ ਲਿਖਣ ਲੱਗ ਜਾਓਗੇ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਓਕੇ ਮੈਂ 200 ਸ਼ਾਟ ਕੱਢ ਚੁੱਕਿਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋਗੇ ਯਾਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ 200 ਸ਼ਾਟ ਕੱਢ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬੈਰਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕੂਰੇਸੀ ਆਊਟ ਜਾਊਗੀ ਜਾਂ ਉਨੀ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜਾਊਗੀ ਐਕੂਰੇਸੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਦੀ ਬੋਰ ਦੀ ਕਲੀਨਿੰਗ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜੀ ਕਲੀਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ 2 ਪਾਰਟ 'ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ। ਕਲੀਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆਪਾਂ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਲੀਨ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਾਪਰ ਤੇ ਕਾਰਬਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਟ ਫਾਇਰ ਹੋਣਾ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰੈਜ਼ੀਡਿਊ ਬੈਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਕਾਪਰ ਵੀ ਜੰਮਦਾ ਰਹੂਗਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਰਲ ਆਪਣੀ ਈਵਨ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਕੁਇਲਿਬਰਮ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ ਬੈਰਲ, ਇਕੁਇਲਿਬਰਮ ਸਟੇਟ ਦਾ ਜੇ ਨੰਬਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੋਸਟਲੀ 10 ਕੁ ਸ਼ਾਟ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦਾ ਠੀਕ ਠਾਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਪੀ ਮੀਡੀਅਮ ਹੈ, ਤੇ ਕੁਛ ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਕਿਹੜਾ ਕੈਲੀਬਰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਗਨਮ ਕੈਲੀਬਰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ 125 ਸ਼ਾਟ 150 ਸ਼ਾਟ ਤੱਕ ਜਾਂ ਮੈਕਸਿਮਮ 200 ਸ਼ਾਟ ਤੱਕ,
तो जो कोई स्टैंडर्ड कैलिबर यूज़ करने 308 हो गया, 65 क्रीडमोर हो गया, ਜਿਹੜੇ कि मतलब 243 ਜਿਹੜੇ कि जिन्हां च एक्स्ट्रा मसाला नहीं हैगा, ईवन 330 और 6 कोई भी मतलब स्टैंडर्ड एक्शन हो गए, ਉਹ 200-250 शॉट तक ਤੁਹਾਡੀ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ। ਕਾਪਰ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਕਿਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਪਰ ਦਾ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਕਾਰਬਨ ਨਾਲੋਂ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਾਈਫਲਿੰਗ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਰਾਈਫਲਿੰਗ ਅੰਦਰ ਡਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰਾਈਫਲਿੰਗ ਦੇ ਮਾਰਕਸ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਰਫ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਕਾਪਰ ਜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਾਂ ਕਲੀਨ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਅਗੇਨ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਰਾਈਫਲ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ, ਉਹਦੇ ਬੋਰਡ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 25 ਸ਼ਾਟ 30 ਸ਼ਾਟ ਲੱਗਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਥੇ ਰਫ ਮਾਰਕਸ ਸੀਗੇ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਮੂਥ ਆਊਟ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਪਰ ਦਾ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਾਪਰ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਈਫਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੰਮੂਗਾ, ਲੋਡ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੰਮੂਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਜੰਮੂਗਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਰਾਈਫਲ ਨੂੰ ਅਬਿਊਜ਼ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਬਿਊਜ਼ ਤੋਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਅਗੇਨ ਕਿਹੜਾ ਕੈਲੀਬਰ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੈਗਨਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਛੋਟਾ 223 243 ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮਸਾਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਲੈਟਸ ਸੇ ਮੈਂ ਮੈਗਨਮ ਕੈਲੀਬਰ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਗਨਮ ਕੈਲੀਬਰ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ਾਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਸ਼ਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਬਸ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਭਰ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਾਟ ਕੱਢ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਖਾਲੀ ਹੋਈ 4 ਜਾਂ 5 ਰਾਊਂਡ ਦੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨ, 10 ਰਾਊਂਡ ਦੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਫਟਾਫਟ ਭਰੀ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 15 ਸ਼ਾਟ 12 ਸ਼ਾਟ 13 ਸ਼ਾਟ 15 ਸ਼ਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਰਲ ਇੰਨੀ ਕੀ ਹੀਟ ਹੋ ਜੂਗੀ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਬੈਰਲ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ 2 ਸੈਕਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਕੇ ਨਾ ਫਿਰ ਬੈਰਲ ਇਟ ਮੀਨਸ ਬੈਰਲ ਪੂਰੀ ਹੀਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ਾਟ ਕੱਢੀ ਜਾਓਗੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੈਰਲ ਦੇ ਅੰਦਰਲਾ ਜਿਹੜੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਮੈਟਲ ਦੀ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪਿਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਜਾਊਗੀ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਓਵਰਹੀਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਡਕਟਾਈਲ ਸੌਫਟਨੈਸ ਹੈ ਉਹ ਹਾਰਡ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਹੀਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਬੁਲਟ ਜਦੋਂ ਪਾਸ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰੈਜ਼ੀਡਿਊ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੱਡੂਗੀ। ਕਾਪਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੈਜ਼ੀਡਿਊ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ 'ਚ ਉਹਦੀ ਕੋਟਿੰਗ ਰਹਿ ਜੂਗੀ। ਅਗੇਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕਾਪਰ ਫਾਉਲਿੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਈਫਲ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਤੋਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ, ਬਾਹਲੀ ਗਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ, ਤੇ ਹਰੇਕ ਤੁਸੀਂ 4-5 ਸ਼ਾਟ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਠੰਡੀ ਹੋਣ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, 5-7 ਮਿੰਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਸ਼ਾਟ 1 ਜਾਂ 2 ਕੱਢਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਬੈਰਲ ਦੀ ਹੀਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਪਰ ਫਾਉਲਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੇਤੀ ਕਿਤੇ ਕਲੀਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਈਏ ਆਪਾਂ ਕਾਰਬਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਾਰਬਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ 70 ਕੇ ਸ਼ਾਟ 80 ਸ਼ਾਟ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗੇਨ ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਰਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜੂਗੀ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗਰੁੱਪਸ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਊਗੀ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਫਲਾਇਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜੂਗਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ 2 ਗਰੁੱਪ ਵਧੀਆ ਆਏ ਪਰ ਵਿੱਚ ਤੀਜੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਚਲੀ ਗਈ। ਸੋ ਅਗੇਨ ਕਾਰਬਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਫਰੀਕੁਐਂਟਲੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆ ਕਲੀਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਤੇ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਾਟ ਕੱਢ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਕਾਰਬਨ ਹਜੇ ਕਲੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਰਾਈਫਲ ਮੇਰੀ ਪਈ ਆ, ਮੈਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਮੈਂ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਲੀਨ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ ਕਿਤੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਮਾਡਰਨ ਪਾਊਡਰਸ ਨੇ, ਕਰੋਜ਼ਨ, ਕਾਰਬਨ ਤੇ ਕਰੋਜ਼ਨ ਦੋਨੇ ਮਤਲਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਰਾਈਫਲਿੰਗ ਆ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰੋਜ਼ਨ ਆ ਉਹ ਦੋਨੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮਾਡਰਨ ਪਾਊਡਰਸ ਨੇ ਉਨੇ ਕਰੋਜ਼ਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਊਡਰਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਾਫੀ ਕਰੋਜ਼ਿਵ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੀ ਰਾਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਫਲ ਅੱਜ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕਲੀਨ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹਦੀ ਕਾਰਬਨ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਰਾਈਫਲ ਦੀ ਲਾਈਫ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖਦੀ। ਹੁਣ ਲਾਈਫ ਤੋਂ ਅਗੇਨ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਹੀਟ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਅਗੇਨ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਐਕਸਪੈਕਟੈਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੀ ਬੈਰਲ ਦੀ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਛੇਤੀ। ਮਤਲਬ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਲੈਟਸ ਸੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੈਲੀਬਰ ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਅਗੇਨ ਕੈਲੀਬਰ ਬਹੁਤ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬੈਰਲ ਦੀ ਲਾਈਫ ਕਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 308 ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਈਜ਼ੀਲੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤੀ ਹੈ 3500 ਤੋਂ 5000 ਸ਼ਾਟ ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਲੋਡ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਹੌਟ ਆ,
ਇੰਨੀ 3500 ਪਲੱਸ ਸ਼ਾਟ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ 35 ਸ਼ਾਟ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ। 223 ਵੀ ਅਗੇਨ 4500 5000 ਰਾਊਂਡ ਅਗੇਨ ਹੈ ਨਾ। ਬੈਰਲ ਦੀ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੈਲੀਬਰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿੰਨਾ ਮਸਾਲਾ, ਕਿੰਨੇ ਹਾਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬੜੇ ਫੈਕਟਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੈਰਲ ਦੀ ਲਾਈਫ ਜੇ ਅਗੇਨ ਤੁਸੀਂ ਅਬਿਊਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸ਼ਾਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਟ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਦੀ ਓਵਰ ਹੀਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚਲ ਗਈ, ਅਤੇ ਜਦ ਜਿਵੇਂ ਹੀਟ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਹੋਣੀ ਆ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਲੈਵਲ ਦੇ ਮੈਟਲ ਦੀ, ਉਹ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜੇ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣੀ ਚਾਹਾਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪਿਕ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕਦੀ ਮੈਟਲ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜੇ ਬੋਰ ਸਾਈਟ ਲਾ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਕੈਮਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਈ ਬੋਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾ ਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਬੈਰਲ ਅਬਿਊਜ਼ ਹੋਈ ਹੋਊਗੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਮੈਟਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪਿਕ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕਰੈਕਸ ਆਏ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲੱਗਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਚਿਕਨੀ ਮਿੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਡਰਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਲਕੇ ਬਰੀਕ ਕਰੈਕ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਰੈਕਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਫਿਰ ਉਨੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਜਿੰਨੀ ਉਹਦੀ ਐਕਸਪੈਕਟੈਂਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹਦੇ ਕਲੀਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੋਲਵੈਂਟਸ ਬਾਰੇ, ਕੈਮੀਕਲਸ ਕਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ। ਔਰ ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਰਲ ਕਾਪਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੋਸਟਲੀ ਕਾਪਰ ਫੋਲਿੰਗ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੋਸਟਲੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਕਾਰਬਨ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਸੋਲਵੈਂਟ ਹੈ ਕਾਰਬਨ ਦਾ, ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਮਿਨਰਲ ਸਪਿਰਿਟਸ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਮਿਨਰਲ ਸਪਿਰਿਟਸ ਤੋਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਲੈਟਸ ਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕੈਮੀਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਹੋਪੀਸ9 ਵੀ ਵਰਤਦਾ ਜਾਂ G96 ਸਾਡੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਚੱਲਦਾ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਾਫੀ ਕੈਮੀਕਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਲਵੈਂਟਸ ਨੇ, ਅੱਡ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਫੋਮ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਵਿਦਾਊਟ ਫੋਮ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਸਪਰੇ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਛ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਈਵਨ ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਡ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਪੇਂਟ ਥਿਨਰ ਵੀ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਕੈਮੀਕਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਗਨ ਕਲੀਨਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੇ ਐਡੀਟਿਵਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਗਨ ਪਾਊਡਰ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗ੍ਰੇਫਾਈਟ ਦੀ ਵੀ ਕੋਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗਨ ਪਾਊਡਰ ਦੀ ਸਮੂਥਨੈਸ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਗਨ ਪਾਊਡਰ ਪੋਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸਿਲਕੀ ਸਮੂਥਨੈਸ ਰੁੜਦਾ ਜਾਵੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਅੜੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਉਹ ਸਮੂਥਨੈਸ ਉਹਦੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹ 'ਚ ਗ੍ਰੇਫਾਈਟ ਵੀ ਐਡ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਲੱਸ 1-2 ਹੋਰ ਕੈਮੀਕਲਸ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਥਿਨਰ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਐਡੀਟਿਵਸ ਹੋਰ ਐਡ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਲੈਟਸ ਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੋਲਵੈਂਟ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਚੰਗੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਪੇਂਟ ਥਿਨਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਾਰਬਨ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਈ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਬੈਰਲ ਸ਼ਾਇਦ ਅਬਿਊਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਅਬਿਊਜ਼ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ, ਅਤੇ ਕਾਪਰ ਦੀ ਫੋਲਿੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੈਨ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਸੋਲਵੈਂਟ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਾਪਰ ਨੂੰ ਅਟੈਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਅਗੇਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸੋਲਵੈਂਟ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਬਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਸੋਲਵੈਂਟ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟਾਈਪ ਦੇ ਸੋਲਵੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਬਥੇਰੇ ਨੇ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਾਫੀ ਅਗਰੈਸਿਵ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲਵੈਂਟ ਹੈ, ਸਵੀਟ 762 ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਅਗਰੈਸਿਵ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਇੰਨਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵਰਤਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੱਖਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਕਾਪਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਰਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਈਫਲਿੰਗ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਅਟੈਕ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਾਪਰ ਸੋਲਵੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਕਸੀਮਮ ਅਤੇ ਮਿਨੀਮਮ ਅਤੇ ਮੈਕਸੀਮਮ ਲਿਮਿਟ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿ ਮਿਨੀਮਮ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਓਨਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਕਾਪਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਅਟੈਕ ਕਰਕੇ ਡਿਸੋਲਵ ਕਰੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਕਰੇ ਰਾਈਫਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਓਵਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਅਤੇ ਮੋਸਟਲੀ ਐਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਪਰ ਨੂੰ ਅਟੈਕ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਗੇਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਪਰ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਰਾਈਫਲਿੰਗ ਉਦੋਂ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੋਂ ਦੇ ਗਰੂਵਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਿਲਕੀ ਸਮੂਥ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਬੁਲਟ ਦੀ ਪਾਸ ਥਰੂ ਮੋਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਸਮੂਥ ਰਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਾਪਰ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਪੂਰਾ ਹੀ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਅਤੇ ਕਾਪਰ ਰਿਮੂਵ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਹੋਊਗੀ, ਉਹ ਅਗੇਨ 15-20 ਸ਼ਾਟ 10 ਸ਼ਾਟ ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਕਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਪਰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਤਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਆ ਜਾਊਗਾ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ। ਪਰ ਅਗੇਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਪਰ ਅਗਰੈਸਿਵ ਸੋਲਵੈਂਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਬਈ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਫਰੇਮ ਹੈ ਉਹ ਮੈਕਸਿਮਮ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਵੀ ਚੱਲੋ, ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਵੀ ਯੂ ਕੈਨ ਲੀਵ ਇਟ ਫॉर 1 ਆਵਰ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ 40 ਮਿੰਟ 45 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਕਲੀਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਪਰ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਿਰਫ ਕਾਰਬਨ 'ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਂ
ठीक ठाक एक्सप्लेन कर चुके हैं। एक मेरे दिमाग 'ਚ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਆਈ ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਮੈਟਲ ਦੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਸ਼ਿਸ ਵੀ ਨੇ ਨਾ, ਯੂ ਕੈਨ ਯੂਜ਼ ਨਾਈਲਨ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ, ਬਰਾਸ ਬ੍ਰਸ਼, ਕੁਝ ਸਟੇਨਲੈਸ ਸਟੀਲ ਦੇ ਬ੍ਰਸ਼ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਰਾਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗੇਨ ਸਟੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੀਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰਡਨੈਸ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਬੈਰਲ ਦੀ ਰਾਈਫਲ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹਾਰਡਨੈਸ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਸਟਰੋਂਗ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰਸ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਅਗੇਨ ਨੂੰ ਡੈਮੇਜ ਕਰੂਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਈਫਲਿੰਗ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਰਾਸ ਐਂਡ ਨਾਈਲਨ ਬ੍ਰਸ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਈਲਨ ਨਾਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਟਸ ਸੇ ਜੋ ਕੰਮ ਬਰਾਸ ਦੇ ਬ੍ਰਸ਼ ਨੇ ਕਰਨਾ 20 ਸਟ੍ਰੋਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਨਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਤੇ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਨਾਈਲਨ ਕਰੂਗੀ ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ 60 ਸ਼ਾਟ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, 60 ਸਟ੍ਰੋਕਸ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਆਲਮੋਸਟ ਡਬਲ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਥੋੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਐਡਵਾਂਟੇਜਸ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਲੀਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਤੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਆ, ਬਰਾਸ ਬ੍ਰਸ਼ ਦਾ ਤੇ ਨਾਈਲਨ ਬ੍ਰਸ਼ ਦਾ ਕੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਕਲੀਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਲੀਨਿੰਗ ਵਾਲੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਸਾਰੀ